بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی بینر سلیم شو۔ اس ویڈیو کے اندر ایکسکلوسیولی بات کرنے والے ہیں مسٹری مین کے بارے میں۔ جی ہاں، آپ نے اپنے بچپن میں فلم دیکھی ہوگی مسٹر انڈیا، جس کے اندر انل کپور جو ہے بار بار غائب ہو جاتے تھے۔ اب یہاں پر پاکستان کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک اور شخص غائب ہوئے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر گئے ہیں، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ اریسٹ ہوئے ہیں، پھر پتہ چلا کہ کہیں اور ہی پتہ نہیں خود ہی کہیں چلے گئے ہیں یا کسی نے اٹھا لیا ہے یا کیا، اب پتہ چلا ہے جی وہ گمشدہ ہیں۔ سو ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو ہم مسٹری مین کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی خبر میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ یہ خبر مجھے جس نے بتائی ہے نا، آپ یہ سن کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ خبر آئی کہاں سے اور مجھے کیسے پتہ چلا اس خبر کے بارے میں۔ بشرا بی بی کو کوئی ہراس کر رہا ہے۔ جی ہاں، ہراسا کون کر رہا ہے بشرا بی بی کو، اس بارے میں ہم بالکل اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر، جب میں نے اس کو ختم کیا تو میں نے آپ سے کہا کہ بھئی صدر صاحب کے اوپر بھی بہت بات کرنی ہے، کیونکہ صدر صاحب کی ماشاءاللہ کرتوتے اور کارنامے ہی ایسے ہیں، تو وہ ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ اچھا، مجھے نہیں پتا کہ جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تب تک صدر صاحب نے اپنی لچ ابھی فرائی نہیں کی ہے۔ صدر صاحب جو لچ فرائی کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ لچ ہے جلیبی کی طرح سیدھی کہ میں نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے، ماں صدقے جائے۔ بار بار بتا کے تھک گئے ہیں، بار بار بتا کے تھک گئے ہیں، لوگ ملاقاتیں کر کے تھک گئے ہیں، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرا کے تھک گئے ہیں۔ پھر جی وہ ایک 3 منٹ والی ملاقات بھی ہو رہی ہے جس کے اندر کچھ پیغام رسانی کی گئی ہے، لیکن صدر صاحب جو ہے نا وہ عزت سے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ بھائی دیکھیں، ظاہر بات ہے ان کا ٹینیور ہو چکا ہے ختم، اور ٹینیور اگر ہوتا بھی سب سے پہلے تو اس چیز کی ایک انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد جو اسمبلیز وزیر اعظم کی سمری پر بھیجی گئی صدر کو ڈیزالو ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں جو انتخابات ہیں وہ الیکشن کمیشن اس کی اناؤنسمنٹ کرتی ہے۔ یہ بات آپ رٹ کر باندھ لیں اپنے پلے، بس اب باندھ لیں، کیونکہ آپ کو آئین قانون شکوں کے نام پر بہت سے لوگ کنفیوز کریں گے۔ اب صدر ایکچولی صدر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ صدر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب he is not the president but actually he is still the president and قائم مقام president type۔ پتہ ہے نا آپ کو باتوں کا، یہ ساری باتیں ہم پچھلی ویڈیوز میں بہت دفعہ کر چکے ہیں، اور مجھے پتا ہے آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو یاد بھی رہتی ہیں باتیں، تو آپ اپنی یادداشت کو دوبارہ ہلائے جلائیں، نہیں تو پچھلی ویڈیوز جا کے دیکھ لیں جو ٹائم لائن پہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو صدر صاحب اب ٹیکنیکلی ویسے بھی ڈیٹ نہیں دے سکتے، اب جتنا چاہے مرضی یہ آئین قانون کے حوالے دیتے رہیں۔ صدر صاحب نے پھر سے یہ شوشہ اور شگوفہ چھیڑا۔ کل پتہ نہیں ان کو بیٹھے بیٹھے کیا ہوا، انہوں نے جی ایک اہم ملاقات کر لی۔ نہیں، کسی فوجی سے نہیں کی، قانون دان سے کی، بھائی وزیر قانون سے کی، جو وزیر قانون ہیں ان سے ملاقات کی، اور جو اس ملاقات کے بعد جو چیزیں رپورٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جی صدر کسی وقت بھی انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں اور اپنی ایک نئی لچ فرائی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ڈبیٹ ہونا شروع ہوگی، جو تاریخ صدر صاحب دیں گے کیا وہ آئینی ہوگی کہ وہ غیر آئینی ہوگی۔ پھر یہ ڈبیٹ ہونا شروع ہوگی کہ جی آیا صدر صاحب تاریخ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ مطلب ابھی یہ سب چیزیں ڈسکشن میں ہی تھیں کہ عطا تارڑ صاحب نے آگے پریس کانفرنس بھی کر دی اور انہوں نے ایسی تیسی کر دی صدر کی۔ ابھی تاریخ تو آنے دیں، صدر صاحب کو تاریخ تو دے دیں، کیونکہ میرا یہ انالیسز ہے جو مجھے خبر ملی اس ملاقات کے بعد جو وزیر قانون سے ہوئی۔ صدر صاحب نے کہا کہ جی یہ جو مشاورتی عمل ہے نا انتخابات کی تاریخ دینے کا، یہ جاری رہنا چاہیے۔ سو میں یہ ایزیوم کر کے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں کہ یہ صدر صاحب کی ایک ملاقات ہوئی، اس کے بعد کھلبلی مچ گئی اور صدر صاحب نے اس اٹینشن کو انجوائے کیا کہ ارے یار اب تو اس پہ لوگوں نے پریس کانفرنسز بھی کر دی ہیں، یہ بریکنگ کے پھٹے چل رہے ہیں، اب ہم لوگ ولاگنگ بھی اس پہ کر رہے ہیں۔ اب صدر صاحب نے اپنا کچھ لائم لائٹ بھی لینی ہے، اسٹارڈم، ہر کوئی بس 2 منٹ 3 منٹ کے اسٹارڈم کا بھوکا ہے، ہر کوئی، ایوری بڈی وانٹس ٹو بی ڈسکسڈ، چاہے ان کی کرتوتیں ہوں ڈسکس کرنے والی یا نہ ہوں، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو somebody ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھئی اگر تاریخ آ چکی ہے اس ویڈیو کے ریکارڈ ہوتے ہوتے، تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ تاریخ کا ہونا کچھ نہیں ہے، وہ کھو کھاتے ہی جانی ہے، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں۔ اور اگر تاریخ نہیں آئی ہے تو آپ تھوڑا سا جو سٹارڈم ہے کہ آپ 1 2 3 منٹ کا وہ صدر صاحب کو اپنی لچے تلنے کے ذریعے انجوائے کرنے دیں، اور کیا کر سکتے ہیں اتنی اہم لوگوں کی ملاقاتوں کے بعد صدر کی مجال۔ آج تک ویسے میں نے پاکستان میں اتنا کوئی باہمت شخص نہیں دیکھا
صدر صاحب کے, صدر پاکستان جو عارف الوی صاحب ہیں, انہی کے جو چیئرمین ہیں, جو کہ ٹیکنیکلی اب ان کے چیئرمین نہیں ہیں کیونکہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں, جو کہ آج کل قیدی نمبر 804 ہیں, جو کہ یہ ایزیوم ان کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور سب سے دلیر ہے کپتان, دنیا کا دلیر ترین آدمی ہے, وہ بھی میں نے یونیفارم کے سامنے ٹکتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ تو خیر مطلب صدر صاحب تو پھر بہت ہی دور کی بات ہے, وہ کہاں ٹکنے والے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ جو انہوں نے اپنا یہ رولر اپا لگایا ہے لگا کے رکھیں, اور اگر تاریخ آ گئی ہے تو آپ سمجھے یہ کھو کھاتے ہی جانی ہے, آپ سمجھے تاریخ کھو کھاتے, سمجھے نہیں آئی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو میں آپ سے صدر پاکستان کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ بھائی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے سوال کیا گیا کہ بھائی آپ لوگوں سے مسافے سے گریز کرتے ہیں تو کیا حلف اٹھانے کے بعد جو صدر عارف الوی ہیں ان سے مسافہ نہیں کریں گے؟ سوال کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے, جواب پر نہیں. سوال میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ سوال کے اوپر زیادہ فوکس کریں کیونکہ سمجھنے والا سوال ہے. سوال کیا گیا کہ آپ لوگوں سے مسافے سے گریز کرتے ہیں تو جب آپ اوتھ لیں گے تو کیا صدر عارف الوی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ اس کا جواب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ دیا کہ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت کسی سے امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا, جس کا مطلب یہ ہے, ویسے تو آپ خود سمجھدار ہیں, لیکن جس کا مطلب یہ ہے کہ ایتھے بھی مسافہ نہیں ہونا, کیونکہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ آپ ہاتھ نہیں ملاتے لوگوں سے نارملی, تو کیا آپ عارف الوی سے بھی ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے کسی سے, جس کا مطلب ہے کہ وہ اگر ہاتھ نہیں ملاتے تو جسٹ بیکاز کہ وہ صدر ہیں یا عارف الوی ہیں تو ان سے کیوں ہاتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے, ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے, باقی سمجھنے والے خود سمجھدار ہیں, آپ سمجھ لیں جو آپ نے اپنا مطلب نکالنا ہے. تو بھائی قاضی فائز عیسیٰ اینڈ صدر پاکستان, ہاتھ ملے گا نہیں ملے گا یہ تو دیکھنا باقی ہے, لیکن یہ جوڑی ساتھ چلے گی نہیں, یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر عارف الوی وہ شخص ہے جنہوں نے پرسنل وینڈیٹا پر, جنرل فیض کے کہنے پر, اور عمران خان پتہ نہیں جس بھی نشے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے صدر کو کہا, ریفرنس بھیج دیا قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ, اور وہ ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا, اس کو فائٹ کیا اور اس میں سرخرو ہوئے. سو یہ آپ نے سٹوری ضرور یاد رکھنی ہے. تو ہاتھ ملانا نہ ملانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, جو فائٹ لڑی گئی عارف الوی کے ایک بھونڈے اقدام کے اوپر, نہ عقل نہ سمجھ, اتو آرڈر آیا تو چلو جی چل کسا. اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں پہلے آرڈر آئے سے چل کسا, ہوں جڑے آرڈر آئے نے اس سے کیسے اتنی دلیری کہاں سے لائیں گے, اتنی دانتوں کی مضبوطی کہاں سے لائیں گے, نہیں لا سکتے. تو انجوائے کرے سچویشن کو, ٹینشن نہ لیں. بڑے بڑے دیشوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ صدر صاحب کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, چھوٹی حرکتیں ہیں, یہ ہوتی رہیں گی. ذرا بڑی حرکتوں پر آ جائے. بڑی حرکت یہ ہوئی ہے کہ عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف کا فیس ہیں. عثمان ڈار صاحب از اے ویری 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 ہارڈ کور پاکستان تحریک انصاف کے الیکشنز, میں نے ان کی کیونکہ دونوں الیکشنز میں کیمپیننگ ان کے حلقوں میں جا کے کور کی ہے, بڑی اگریسو طریقے سے کیمپیننگ کرتے ہیں, اور خواجہ آصف کے اپوزٹ دونوں دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا, اور آسان نہیں ہے بیکاز خواجہ آصف صاحب بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اور خواجہ آصف صاحب خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں جب RTS بیٹھ گیا تھا تو خواجہ آصف صاحب نے بھی تب الیکشن کمشنر کو فون نہیں کیا تھا, الیکشن کمیشن سے رابطہ نہیں کیا, انہوں نے ڈائریکٹ چیف نو فون کیتا سی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب از ناٹ این آرڈنری پولیٹیشین, اور ان کے اگینسٹ عثمان ڈار نے 2 اگریسو کیمپینز چلائیں, دونوں دفعہ ہار گئے مگر کیمپینز انہوں نے تگڑی چلائی, کیونکہ میں نے خواجہ آصف صاحب کی بھی کیمپین کی تھی. خواجہ آصف صاحب کی بھی کیمپین نو ڈاؤٹ, کنسیڈرنگ ان کا ایکسپیرینس, کنسیڈرنگ ہز ایج, ہز ایکٹیونیس واز سپرب. تو مطلب یہ اصل میں یہ ایسے والے مقابلے ہیں جن کو انتخابات ہیں, جن کی کیمپیننگ کو کور کرنے میں بھی ایٹ لیسٹ مجھے ایز اے پولیٹیکل رپورٹر, ایز این اینکر, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. یہ ٹکر کا مقابلہ ہونا تو مزہ آتا ہے, بیکاز خواجہ آصف از اے ویری ٹف ناٹ, اٹس ناٹ ایزی. اور عثمان ڈار بھی کوئی مطلب ایسے لاؤزی سے آدمی نہیں ہے, وہ فیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا. عثمان ڈار, فاروق حبیب, یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ جن کی شکل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ شکل ہی پی ٹی آئی والوں کی ہے, یہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. تو بھائی عثمان ڈار صاحب کے حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی تھیں, اور یہ الزامات تھے کہ 9 مئی کو جو فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا اس میں سیالکوٹ کے اندر
जो अटैक्स हुए वो उस्मान डार साहब की सरबराही में, उनकी अंडर प्लानिंग, उनकी अंडर द नोज, उनकी नाक के नीचे, उनकी बिल्कुल अप्रूवल से हुए। और फिर उसके बाद उस्मान डार साहब जो हैं वो सियालकोट से आई डोंट नो कराची कैसे आए, बिकॉज ऐसी बात है 9 मई के बाद फिर हाला लीली हुआ हर जगह पे मच गई थी, तो फ्लाइट के जरिए गए या किसी सुरंग के जरिए गए, एनीवेज खैर, लेकिन उनकी तलाश जारी थी। और फिर परसों रात को एक खबर आई कि उस्मान डार साहब को अरेस्ट कर लिया गया। और उस्मान डार साहब के अरेस्ट के हवाले से और ज्यादा बातें तब होना शुरू हो गई जब निगरान वजीर दाखिला सिंध के जो हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, उन्होंने एक लाइव प्रोग्राम के अंदर ये बिल्कुल बोला कि उनके वारंट जो उस्मान डार साहब के हैं वो काफ़ी देर से निकले हुए थे और उनको ढूंढा जा रहा था और लिहाजा उनको कराची से अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट होने के बाद पहली चीज़ तो ये होती है कि उनको कोर्ट में पेश करें, चले फ़ौरन नहीं किया, कुछ घंटों के बाद कर लें, कुछ घंटों के बाद नहीं किया, अगले दिन कर लें। लेकिन इस बीच में और भी बहुत सी खबरें आई। एक तो वीडियो आई जो कि उस्मान डार साहब की वालदा की थी, और उस वीडियो के मुताबिक उस्मान डार साहब की वालदा ये कह रही थी कि उनके बेटे को अगवा किया गया है, उनके बेटे को उठाया गया है, और वो ये अपील कर रही थी कि अगर मेरे बेटे को अरेस्ट किया है तो उनको खुलेआम अदालत में पेश किया जाए और जो भी उनके ऊपर मुकदमात हैं उनको वो फाइट करेंगे और अपना डिफेंस करेंगे उसके सामने। उनकी वालदा से ये भी पूछा गया। अच्छा, मैं वालदा का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों जब उस्मान डार को ढूंढने के लिए जब छापे मारे जा रहे थे, उनको अरेस्ट करने के लिए जब क्रैकडाउन किया जा रहा था, तो उनके घर के अंदर भी काफ़ी तोड़फोड़ की गई। और उस टाइम पर अभी उस्मान डार साहब इतने ज़्यादा रूपोश नहीं थे, उन्होंने खुद पर्सनली भी अपने व्हाट्सएप के जरिए वो वीडियो मुझे भी भेजी कि देखें ये मेरी वालदा के साथ जो है ये किस तरह से सलूक किया जा रहा है, मेरी बुजुर्ग वालदा, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उस्मान डार को भी और बाकी लोगों को भी उस टाइम पे मेरा यही स्टांस था कि दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज अनलॉफुल, ये नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को, फैमिलीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ट्रेस पासिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर 9 मई जैसा संगीन वाकया हुआ तो जिन लोगों ने किया है वो खुद आकर के कानून को फेस करें। और अगर उस्मान डार साहब ने कुछ नहीं किया होगा तो ही शुड हैव लिटिल फेथ, थोड़ा सा तो आप फेथ रखें सिस्टम के अंदर कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको क्यों कोई रगड़ा लगाएगा। इतने पीटीआई के लोग हैं जिनको नहीं रगड़ा लगा, और जिनको रगड़ा लगा है वो जैसे मेन लोग है भी नहीं, बल्कि पीटीआई के ऑफिशियल पेज के ऊपर आप तस्वीरें देखें कि सनम जावेद की है, खतीजा शाह की है। सनम जावेद, खतीजा शाह, इनके पास तो पीटीआई का टिकट भी नहीं था। अब शायद उनको मिल जाए, लेकिन उस वक्त इनके पास पीटीआई का टिकट भी नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसी तैसी फेर दी 9 मई को लेकर के उसको सपोर्ट करने के चक्कर में। अगर उस्मान डार ने नहीं किया तो आई एम श्योर कि उनको छूट मिलेगी। लेकिन खैर उस्मान डार साहब भी हाथ नहीं लग रहे थे, तो ऐसे में क्या गया, इसलिए मुझे वालदा का जिक्र करना पड़ेगा, बिकॉज अच्छा नहीं लगता कि बुजुर्ग खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं और उनको इसके थ्रू जाना पड़े तो दिल दुखता है। ठीक है, खैर जी, तो उनकी फिर वालदा ने ये कहा कि उनसे पूछा गया कि भाई अगर उस्मान डार साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार कर लें, इमरान खान से लाताल्लुकी का इजहार कर लें, तो आपको लगता है कि उनको जिन्होंने उठाया है, जिन्होंने अगवा किया, उनको छोड़ दिया जाएगा। तो उनकी वालदा ने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि उनको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उनके ऊपर यही प्रेशर है, लेकिन मैं अपने बेटे को ये नहीं कहूंगी कि वो पीटीआई छोड़े, क्योंकि ये गलत है कि किसी की भी धुन से जबरदस्ती से आप पार्टीज नहीं छुड़वा सकते। ये उनकी वालदा का मौका है जो मैं समझती हूँ कि अगर मैं उस्मान डार साहब का अरेस्ट, गुमशुदगी, अगवा जो भी है, अगर मैं वो डिस्कस कर रही हूं तो मुझे ये स्टोरी भी आप तक देनी चाहिए। यहां पे कहानी खत्म नहीं होती। फिर कहानी ये है कि वालदा का भी आ गया मौकफ। उसके बाद अगले दिन विच इज कल भाई जो उनके बहनोई हैं उस्मान डार साहब के, वो सिंध हाई कोर्ट में एक दरखास्त लेकर के चले गए। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और उन्होंने कहा कि भाई जो मेरा बहनोई है उस्मान डार वो गुमशुदा है, तो लिहाजा इस हवाले से कार्रवाई का आगाज किया जाए। और अच्छी खबर उनके लिए तो ये है कि जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने उनकी इस दरखास्त को एंटरटेन किया है और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल असी उन विच मामले पहनगे तो असी हुन कोई ना कोई रास्ता उदा निकालेंगे। लेकिन इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस्मान डार साहब किधर हैं, वो एक मिस्ट्री मैन है। ये मैंने आपको उस्मान डार साहब की पूरी स्टोरी बताती। लेकिन एक और कहानी है जो इसके बिल्कुल पैरेलल चल रही है, और वो कहानी ये है कि उस्मान डार की मुखबरी बुशरा बीबी ने की। अब आप कहेंगे बुशरा बीबी कित्थों आ गए, ठहरो जरा, रुको जरा, पहले पूरी बात तो मुकम्मल होने दें। बुशरा बीबी से नैब ने लगभग 4 घंटे तोशाखाना वाले मामले के अंदर पूछगिछ की, और उन 4 घंटों की पूछगिछ के बाद जो अगले दिन डेवलपमेंट हुई वो उस्मान डार साहब की गिरफ्तारी
اغوا, गुमशुदगी, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कहें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ. मैंने आपके सामने पूरा स्टेटस रख दिया जो अब तक इस वीडियो रिकॉर्ड करने तक मेरे सामने मौजूद था. तो लोगों की अगर हम माने तो वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी ने अपने लिए रियायत मांगने के लिए डार साहब की मुखबरी कर दी, बल्कि उन्होंने इसके अलावा भी एक दो लोगों की और मुखबरी की है, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी. वो मैं इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं जरा देख लूं कि वो भी फड़े जाते ने तड़े जाते ने कि नहीं, और अगर वो भी फड़े तड़े जाते रहे ना, आप समझ लें कि अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ दिन मतलब 2-4 दिन की मैं बात करूं, अगर इन दिनों के अंदर और पीटीआई के ऐसे फेसेस अरेस्ट होते तो आप समझ लें कि जो खबर दी गई है, जो ये पैरेलल चीज चल रही है कि हाँ जी बुशरा बीबी ने मुखबरी की थी है, ये ठीक हो सकती है. अब आप पूछेंगे जी बुशरा बीबी ने कैसे मुखबरी कर ली, क्योंकि एक है जी तोशाखाना का मामला जिसके अंदर नैब ने 4 घंटे उनसे पूछगछ की और उनके अरेस्ट होने के पक्के वाले चांसेस हैं. दूसरा है अलकादिर ट्रस्ट जिसके अंदर बुशरा बीबी मरकजी मुल्जिम है. तोशाखाना में मरकजी मुल्जिम नहीं है, लेकिन अलकादिर ट्रस्ट में बुशरा बीबी मरकजी मुल्जिम है और वहां पर एक पेशरफ्त है और किसी भी टाइम पर बुशरा बीबी को अरेस्ट किया जा सकता है. और इसीलिए कल सुबह अदालत के अंदर माशाल्लाह मां सदके जाए, किस अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में. किस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? जस्टिस आमिर फारूक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में. कौन से जस्टिस आमिर फारूक साहब? वो जस्टिस आमिर फारूक साहब जिसके ऊपर पीटीआई ने प्रोपेगेंडा किया, उनको प्रेशराइज किया, उनके बारे में बार बार ये इस्तदा की कि भाई हमारा केस चीचू की मलिया में लगा दो, कहीं पर भी जाके लगा दो, मगर इस आदमी के सामने ना लगाना, इस जज के सामने ना लगाना. और लतीफ खोसा साहब ने भी ये बातें की थी उसी आमिर फारूक के सामने. उसी लतीफ खोसा साहब ने जाके उसी पीटीआई की जो अम्मी जी हैं जिनका नाम है बुशरा बीबी, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, ये दरखास्त दायर की कि भाईजान मुझे हरासा किया जा रहा है, मुझे पाकिस्तान के इदारे हिरासा कर रहे हैं. वो इदारे कौन से हैं? नैब, एफआईए, पुलिस, ये सब मुझे हिरासा कर रहे हैं. और इसलिए हिरासा कर रहे हैं क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो मेरी वो ऑडियो है ना, ऑडियो लीक्स वाला मामला, उसके अंदर पिछली पेशी के अंदर जो वकील हैं उन्होंने बोला था कि भाई हमें ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग इसकी चेकिंग वेकिंग के लिए बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है. तो गिरफ्तारी से बचने के लिए हरासमेंट का केस ठोक दिया जाकर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने. ये इन लोगों के हाल है. इन लोगों ने लाना है इनकलाब, इन लोगों ने नया पाकिस्तान बनाना है, इन लोगों ने बदलना है पाकिस्तान को. बिच्चो करतूत है, बिच्चो खाए जाओ उत्तो रोला पाई जाओ. बिच्चो करतूत है कि जो हाथ गिरबान पे थे ना एस्टैब्लिशमेंट के कुछ दिनों पहले तक कि हम तो एस्टैब्लिशमेंट को ऐसे हिराएंगे, वो पांव पर पड़े हुए, पांव पकड़े हुए. इमरान खान ने तरले मिन्नतें हो रही हैं, कभी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ शिकायतें जा रही हैं, कभी कोई तरले मिन्नतें की जा रही है कि कोई मुल्क मेरा गारंटर बन जाए, मैं किसी तरह अटक जेल से बाहर आ जाऊं, मुल्क से बाहर चला जाऊं. और इसीलिए यूथियों का प्रोपेगेंडा मुंह तोड़, सर तोड़, छत फाड़ कर उनका प्रोपेगेंडा चल रहा है. और वो प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि जी ये इंडिया G20 उसको लेकर के मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए, मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए, ये तो जनरल आसिम मुनीर की बहुत बड़ी शिकस्त है. मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए, ये तो जनरल आसिम मुनीर की बहुत बड़ी हार है. और माम्यों है, जनरल आसिम मुनीर की कोई हार नहीं है, कोई ऐसी मुलाकात नहीं होनी थी. ये खबर मैंने ही आपको सबसे पहले दी थी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर. लेकिन तब मोहम्मद बिन सलमान ने फ्यूलिंग कराने के लिए, जहाज की फ्यूलिंग कराने के लिए चंद घंटे पाकिस्तान में अपना जहाज रुकवाना था, लेकिन अब वो नहीं रुक रहा. और जब ये रुकवाना भी था जहाज, तब भी यूथियों ने प्रोपेगेंडा किया कि जी मोहम्मद बिन सलमान आ रहा है जी हमारे छोटे भाई को बचाने के लिए, बड़े भाईजान आ रहे हैं छोटे भाई को बचाने के लिए. अरे भाई, जो मोहम्मद बिन सलमान की ट्रगमिल तक आप लोग खा गए, मोहम्मद बिन सलमान का जिम का जो सामान है पूरा, वो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया. उनकी गाड़ी चलाते चलाते जिम के सामान मांग लिए उनसे और उनके सामान के ऊपर कब्जा कर लिया. भाई जाहिर बताए, वो तो बादशाह शहजादे, उन्होंने कहा दे दिया भाई, तोहफा दे दिया. वो मोहम्मद बिन सलमान जिनकी दी हुई जो सऊदी घड़ी है, उसके चर्चे अभी तक पूरी दुनिया में घूम रहे हैं. आपको लगता है कि वो आपके लिए गारंटी देगा, वो आपको माफी तलाफी करेगा? कमाल हो गया भाई. वो भारत में जाके बांग्लादेशी, पाकिस्तानी लेबर खलास, ओनली इंडियन लेबर, ये बातें हो रही है वहां पर. और आप इतना ही छोटा सोचें, जितने भी पीटीआई के लोग हैं, कि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान को बाहर निकाल दे, सरे महल ले जाए, सरूर पेरिस ले जाए, जो भी है यार, जो भी पैलेस है, हमें क्या पता. मतलब हम तो आम पाकिस्तानी लोग हैं, हम तो घरों में रहते हैं, हमें क्या पता ये महलों का, पेरिस का, कि क्या है, गारंटियां दे दे, ये दे दे, बस अपने बारे में सोचेंगे.
پاکستان کے بارے میں، اس کی عوام کے بارے میں، پاکستان کی ریپوٹیشن کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے. مطلب اور کچھ نہیں، چلو اپنی سیلف ریسپیکٹ کے بارے میں ہی سوچ لیتے ہیں کہ ابھی بھی محمد بن سلمان کو لے کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی دیکھا نا عمران خان جیل میں ہے نا تو اس لیے محمد بن سلمان پاکستان نہیں آیا. جنرل عاصم منیر سے ناراض ہے محمد بن سلمان. اور خدا دا خوف کرو خدا، مطلب مجھے تو کبھی کبھی ان کے پروپیگنڈا سن کے ہنسی آتی ہے. خیر یہ تمام معاملات تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا. اینی ویز اور بھی بہت سی خبریں ہیں، اس کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی. تو ابھی کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں. سی یو سون.